Hello, students. This is Dr. Utkarsha Thakre from Vidyapratishthan's Arts, Commerce and Science College. And here we are starting with the new chapter, Biodiversity and Conservation. Generally, you students find it boring to study this chapter since it is theoretical and you want to keep it aside. But I think this is not the case. We will discuss the chapter in details and you will find it easy to prepare for. So let us start with the chapter. As the title of the chapter, if you read the title of the chapter, you can see that two terms are there. One is biodiversity and second is conservation. This means you should understand the meaning of biodiversity. What do you understand by biodiversity? The meaning of biodiversity is bios means living, that you know well, and diversity means variety. Variety in the living organism. You know it well that there is a great variety of organisms found on the earth. ह्या पृथ्वी तलावर तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जैवविविधता दिसून येते. ही जी आहे त्याला आपण मराठीमध्ये जैवविविधता म्हणतो, ती म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी. सो व्हरायटी ऑफ लाईफ ऑन द अर्थ इज रेफर्ड ॲज बायोडायव्हर्सिटी. त्याला आपण बायोडायव्हर्सिटी असं म्हणतो. सो बायोडायव्हर्सिटी इज नथिंग बट द व्हरायटी of living organisms in the on the earth, or diversity in the living world. It is called as biodiversity. Who coined the term? The term was firstly coined by Walter Rosen in 1982. हा वॉल्टर रोसन एक समाजशास्त्रज्ञ होता. He was a sociologist and he popularized this term to describe the combined diversity of all levels of biological organisms. यानी कंबाईंड डायव्हर्सिटी एक्सप्लेन करण्याकरता किंवा ती अभिप्रेत धरून या ठिकाणी बायोडायव्हर्सिटी टर्म वापरली. आता कंबाईंड डायव्हर्सिटी म्हणजे काय? Combined in the sense that this whole living world or the ecosystem consists of variety of organisms that we have seen. So which the variety means there is presence of bacteria, there is presence of viruses, there is presence of different sorts of animals, plants, fungi, etc., etc. This together forms the combined diversity. So he described the combined diversity at all levels of biological organization. वेगवेगळ्या जैविक ऑर्गनायझेशन्स मध्ये, संस्थांमध्ये, जैविक संस्थांमध्ये प्लांट्स, अॅनिमल्स, देन मायक्रोब्स, मग ते बॅक्टेरिया असतील, व्हायरसेस असतील, किंवा मग फंगाय, या सगळ्यांची कंबाईंड बायोडायव्हर्सिटी रिप्रेझेंट करण्याकरता त्यांनी टर्म वापरली होती बायोडायव्हर्सिटी. दिस टर्म वॉज फर्स्टली कॉइन्ड बाय एडवर्ड विल्सन. नाउ what it includes? The biodiversity includes that we have just seen that it includes diversity of variety of organisms like algae, fungi, plants, animals, etc., occurring on this in this living world within different ecological complexes. And these variety of organisms, they may be found in different habitats. Say for example, plants असतील तर त्यांचा habitat काय असेल? Generally the plants, they are found in the terrestrial habitat. Sometimes they may found in the aquatic habitat too. Then the fishes, specifically they are found in the aquatic habitat. Accordingly, the varieties, they may be represent the terrestrial habitat or the aquatic habitat. Now this diversity may be considered in the form of their shape, size, then the mode of nutrition, then their color, variety in the of the color, then the habitat. Habitat in the sense whether they are if they are living on the plant, we say that the arboreal habitat is there. If they are found in water, underwater, we say that the aquatic habitat is there. If they are found on land, we say that terrestrial habitat is there. So there is a variety with respect to their shape. Some of the organisms are microscopic. For example, amoeba and amoeba, they are microscopic. The plants, animals, like we human beings, are megascopic. So as per the size, we can study the variety or diversity.
वी फाउंड द डायव्हर्सिटी इन देअर कलर्स. अगदी प्लांट्सचा जरी विचार केला तर प्लांट्स मध्ये विविध रंग तुम्हाला त्यांच्या लिव्स मध्ये, फ्लावर्स मध्ये, फ्रुट्स मध्ये आपल्याला व्हरायटी ती दिसून येते. In their form, their mode of nutrition. In case of plants, the mode of nutrition is autotrophic. In case of other than plants, most of the organisms in the living world, they are heterotrophic, showing heterotrophic mode of nutrition. Fungi, they generally show saprophytic mode of nutrition. शवोपजीवी ते असतात. So mode of nutrition पण वेगवेगळ्या organismची वेगवेगळी असते. So there is variety with respect to the nutrition also. Their mode of reproduction is different. Some show sexual reproduction, some show asexual reproduction. The mobility, some individuals show they are mobile, some are immobile. The duration of lifespan is different. Some of the plants, they complete their life cycle within the span of a month. Some complete within the span of 3 months. Some complete their life cycle within the span of half hour. Some needs a complete year, or some are biennial, some are perennial. So the lifespan is also different in case of different organisms. वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये लाईफ स्पॅन सुद्धा डिफरंट असतो. आता हे जे ऑर्गॅनिझम्स असतात वेगवेगळ्या क्लायमॅटिक कंडिशन मध्ये स्वतःला सर्व्हाइव्ह करण्याकरता काही मॉडिफिकेशन्स दाखवतात. याला म्हणतो आपण अडॅप्टेशन्स. For the adaptations are seen, generally the living organism, they adapt themselves with the different or change climatic condition. अडॅप्ट करतात म्हणजे याला मराठीमध्ये शब्द आहे अनुकूलन. ते अनुकूलन साधतात, म्हणजे ते असे काही कॅरेक्टर स्वतःमध्ये डेव्हलप करतात which help them to survive in the change climatic conditions. So such morphological changes are called as adaptations. What for the adaptations are seen in case of organisms? The adaptations are seen just to survive in the change climatic condition. वेगवेगळ्या चेंज क्लायमॅटिक कंडिशन्स मध्ये स्वतःला सर्व्हाइव्ह करण्याकरता हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्वतःमध्ये काही अडॅप्टेशन्स दाखवतात. And they try to survive in the change climatic conditions. And these changes which are seen in their morphology, in their anatomy, they also create द डायव्हर्सिटी. त्याच्यामुळे सुद्धा एक वैविध्य निर्माण होतं, एक डायव्हर्सिटी त्या ठिकाणी क्रिएट होते, निर्माण होते. And this diversity, which is because of the changes which are brought together within the plants, animals, or say for example in the living organism to survive in the change climatic conditions, these changes are also lead to the diversity. Rather, they form the basis of the डायव्हर्सिटी. हा डायव्हर्सिटीचा एक पाया किंवा पायाभरणी हे चेंज क्लायमॅटिक चेंज कॅरेक्टर्स प्लांट्स आणि अॅनिमल्स मधले त्या ठिकाणी डायव्हर्सिटीचा बेस म्हणून त्या ठिकाणी काम करतात. नाउ विल सी how systematically you can define the biodiversity. Biodiversity, it is a part and parcel of nature, and it is a measure of the variations at the genetic level, variations at the species level, variations at the ecosystem level. जर तुम्ही पुस्तकामध्ये याची म्हणजे HSC बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये याची डेफिनेशन बघितली, it appears quite lengthy. In short, you can define biodiversity as a measure of variations at genetic level, at species level, and the ecosystem level. That variation at these different levels is nothing constitutes the biodiversity. तर जेनेटिक लेवलला म्हणजे जीन लेवलला, क्रोमोझोम लेवलला, जीन कंपोजिशन लेवलला जी व्हॅरिएशन्स असतात ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये डिटेल मध्ये बघणार आहोत. स्पेसिस व्हरायटी म्हणजे एका प्लांटच्या वेगवेगळ्या स्पेसिस असतात. अॅनिमल्सच्या वेगवेगळ्या स्पेसिस तुम्हाला माहिती आहे. आता तुम्ही बॉटनी आणि झोलॉजी शिकलाय, दस यू नो द व्हरायटी इन द स्पेसिस. इकोसिस्टीम्स मध्ये व्हरायटी तुम्हाला दिसते की पॉन्ड इकोसिस्टीम आहे, फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आहे, ग्रासलँड इकोसिस्टीम आहे. So on the basis of these many levels, whatever the variety is there, that is called as biodiversity. Now we'll see the levels of biodiversity in the next slide. Which are the different levels of biodiversity? Just now in the previous slide we have seen the biodiversity levels. There are three different biodiversity levels which are interrelated. They are genetic biodiversity, then secondly the species biodiversity, and the ecosystem diversity. So these are three interrelated levels of biodiversity. One is genetic biodiversity, and species diversity, and third is ecosystem diversity. Now we'll see first the details of genetic diversity. Now genetic diversity
It is diversity related to genes, arrangement of genes, composition of genes in an individual. What do you understand by gene? Gene means a segment of DNA which is responsible for the transmission of characters from one generation to the other generation. This part or gene, concept of gene, then variations, then the alleles, the genetics, all these concept you might have studied in the chapter inheritance and variation. It is just a second or third chapter. The third chapter is inheritance and variation. In this chapter, you study the concept of gene, you can study the concept of alleles, genetics, etc., etc. But here also, I will give you brief idea of gene so that you can, if you cannot recall, you can get your ideas clear about the genes and genetic makeup and chromosome, etc. Now, this diversity intraspecific, genetic diversity intraspecific असते, and it is the diversity in the number and types of genes as well as chromosome present in the different species. आता genes म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगितलं. It is a segment of DNA which control a particular character. एखाद्या कॅरेक्टर कंट्रोल करणारी जे जीन्स असतात त्यांना जी डीएनए सेगमेंट असते त्याला आपण एका डीएनए सेगमेंटला आपण जीन म्हणतो. आणि हे जीन्स एखाद्या कॅरेक्टर कंट्रोल करतात. दे कंट्रोल अ कॅरेक्टर विथिन अ इंडिव्हिज्युअल. वी नो इट वेल दॅट thousands of characters are present. If you take the example of human being, thousands of characters are there in the human body, and every character is controlled by a pair of genes. Means a single gene cannot control a character. एखादा character आहे, say for example the character is the curd, your brows, shape of your brows. Then the character is say for example, I will take the pen so that I can make your ideas clear. Or say for example curly hair, say for example skin shade, say for example your nose size, your height, etc., etc. So many characters are there, and every character is controlled by a pair of gene. Say for example tallness or height is a character. मग हाईट मध्ये एखादी व्यक्ती टॉल असू शकते किंवा डॉर्फ असू शकते, आणि टॉलनेस हे कॅरेक्टर कन्सिडर केलं आपण तर त्याला कंट्रोल करणारी एक जीन पेअर असेल. समजा त्या जीनला आपण नॉमिनेट केलं ऍज कॅपिटल टी. If you nominate the gene of tallness as capital T represent the gene for tallness. Now the single gene, capital T, cannot control a character of tallness. What it requires? It needs a pair of gene. One more gene is required. That is the pair capital T is a gene pair. Now can control a character of tallness. ही जी gene pair आहे, ही tallness हे character त्या ठिकाणी control करणार आहे. And where the genes are located? The genes are located on chromosomes. हे जीन्स कुठे असतात तर ते क्रोमोसोम्स वर असतात, आणि यांच्यामध्ये they are present on the chromosome of different species. कुठल्याही इंडिव्हिज्युअलच्या क्रोमोसोम्स वरती हे जीन्स लोकेटेड असतात. And also the variations of the in the genes, म्हणजे स्पेसिस डायव्हर्सिटी, जेनेटिक डायव्हर्सिटी कशाशी कन्सर्न आहे? इट इज कन्सर्न विथ द टाइप्स ऑफ जीन्स. कोणकोणते जीन्स आहेत क्रोमोझोम वरती, त्यांचा नंबर काय आहे जीन्सचा. देन देअर व्हॅरिएशन, त्या जीन मध्ये काय बदल्स आहेत, काय व्हॅरिएशन आहेत त्या जीन मध्ये, आणि त्यांच्या अलिल्स काय आहेत जीन्सचे. आता व्हॅरिएशन्स म्हणजे काय आणि अलिल्स म्हणजे काय? तर जीन्स मी तुम्हाला सांगितलं की इट नीड्स अ पेअर ऑफ जीन टू कंट्रोल अ कॅरेक्टर. आता ही कॅपिटल टी ही जीन पेअर आहे, एक टॉलनेस हे कॅरेक्टर कंट्रोल करते. दुसरी जीन पेअर घेऊ आपण, ही कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी, ही दुसरी जीन पेअर घेतली. आता ही जीन सुद्धा ही जीन पेअर सुद्धा टॉलनेस हे कॅरेक्टर्स कंट्रोल करते. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल मध्ये जर कॅपिटल टी जीन पेअर असेल तरी तो इंडिव्हिज्युअल टॉल दिसतो. त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये कॅपिटल टी स्मॉल टी ही जीन पेअर असेल तरीही पण इंडिव्हिज्युअल टॉल दिसतो. ऍक्च्युअली कॅपिटल टी इज अ जीन फॉर टॉलनेस अँड स्मॉल टी इज अ जीन फॉर ड्वार्फनेस, म्हणजे कमी हाईट करता हा जीन आहे. मग या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये जीन पेअर कुठली आहे? कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी. मग हा इंडिव्हिज्युअल एक मध्यम हाईटचा तरी दिसला पाहिजे, नायदर टॉल नायदर ड्वार्फ, हो की नाही? पण ते तसं दिसत नाही, तो इंडिव्हिज्युअल टॉल दिसतो. का? कारण हा ड्वार्फनेसचा जो जीन आहे तो स्वतःला एक्सप्रेस करत नाही, किंवा रादर तो करू शकत नाही, कारण हा
कॅपिटल टी हा जीननेस हा डॉमिनंट जीन आहे, प्रभावी जीन आहे. आणि तो काय करतो की स्मॉल टीचं एक्सप्रेशन पूर्णपणे झाकून टाकतो. इट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल टीचं एक्सप्रेशन तो सप्रेस करतो आणि स्वतःच एक्सप्रेशन दाखवतो. आणि ह्या स्मॉल टीचं एक्सप्रेशन पूर्णपणे सबसाइड करून टाकतो किंवा ते झाकून टाकतो. बिकॉज इट इज अ डॉमिनंट जीन अँड देअरफॉर द इंडिव्हिज्युअल अपियर tall, though the gene for dwarfness is also there. This is a variation. आता ही पण इंडिव्हिज्युअल, हा पण इंडिव्हिज्युअल कसा आहे, टॉल आहे. हा पण इंडिव्हिज्युअल कसा आहे, टॉल आहे. पण त्यांच्या जीन कंपोजिशन मध्ये व्हॅरिएशन दिसतं, म्हणजे चेंज दिसतात. इथे जीन कॉम्पोजिशन आहे कॅपिटल टी, इथे जीन कॉम्पोजिशन काय, कॅपिटल टी स्मॉल टी. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ व्हॅरिएशन, जीन व्हॅरिएशन. आणि अलिल्स म्हटलं, पुढे म्हटलं अँड देअर अलिल्स म्हणजे अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. एका जीन पेअर मधला अल्टरनेट फॉर्म, म्हणजे कॅपिटल टी जीन आहे, तर ह्या कॅपिटल टीचा अल्टरनेट हा कॅपिटल टी, या कॅपिटल टीचा अल्टरनेट हा कॅपिटल टी. इथे तुम्हाला कदाचित कळणार नाही कारण दोन्ही जीन सेम आहेत. आता दुसरं बघूया आपण, दुसरी जीन पेअर या ठिकाणी. तर या ठिकाणी एक इंडिव्हिज्युअल काय आहे, एक जीन पेअर मधला एक मेंबर काय आहे, कॅपिटल टी. दुसरा मेंबर काय आहे, स्मॉल टी. आता दुसरा स्मॉल टी आहे म्हटल्यानंतर हा स्मॉल टी कॅपिटल टीचा आलेला आहे आणि कॅपिटल टी हा स्मॉल टीचा आलेला आहे, व्हाईस वर्सा. कॅपिटल टी इज अ अलील ऑफ स्मॉल टी इज अ अलील ऑफ कॅपिटल टी. मीन्स अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन विथिन अ जीन पेअर, त्याला म्हणायचं अलिल्स. तर ह्या सगळ्यांमधली डायव्हर्सिटी आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी मध्ये अभ्यासतो. इन जेनेटिक डायव्हर्सिटी वी कन्सिडर द number of genes, the types of genes, their variations, their variations in their alleles in a particular species that constitute the genetic diversity of that individuals. Now it includes the variations within the population and diversity between the population. एखाद्या इंडिव्हिज्युअल मधलं जीनचं व्हॅरिएशन काय आहे किंवा पॉप्युलेशन्स मध्ये जीन व्हॅरिएशन्स काय. फॉर एक्झाम्पल एकच इंडिव्हिज्युअल आहे, त्याच्यामध्ये जीन व्हॅरिएशन्स आहे पहा. कॅपिटल टी हा होमोचा प्युअर टॉल आहे, कारण दोन्ही इंडिव्हिज्युअल सेम आहे. इट इज अ प्युअर टॉल अँड इट इज अ हायब्रिड टॉल. दिस इज अ व्हॅरिएशन इन जीन विथिन द सेम पॉप्युलेशन. म्हणजे काही सगळे इंडिव्हिज्युअल टॉल असतील पण ते होमोझायगस म्हणजे ते प्युअर टॉल असतील काही, तर काही हेट्रोझायगस टॉल किंवा हायब्रिड टॉल असतील. हे हायब्रिड टॉल झाले. तर हे व्हॅरिएशन झाले एकाच पॉप्युलेशन मध्ये. सगळे इंडिव्हिज्युअल टॉल दिसतात, पण टॉल दिसत असले तर जेनेटिक व्हॅरिएशन काय आहे की काही प्युअर टॉल आहेत तर काही हायब्रिड टॉल आहेत. सो अशा पद्धतीने आपल्याला या लेव्हलवर सुद्धा जेनेटिक डायव्हर्सिटी स्टडी केली जाते. आता ही जी जेनेटिक डायव्हर्सिटी आहे, दिस जेनेटिक डायव्हर्सिटी व्हॉट इट is responsible for, what for the genetic diversity is responsible for. कशा करता ही responsible आहे genetic diversity? So genetic diversity is responsible for the following factors. For example, genetic diversity leads to the individual differences within the species. एका स्पेसिस मधल्या इंडिव्हिज्युअल मधले इंडिव्हिज्युअल्स वेगवेगळे दिसतात. फॉर एक्झाम्पल आता हिबिस्कसचा विचार केला तर काही इंडिव्हिज्युअल्सला रेड फ्लॉवर्स येतात, काही इंडिव्हिज्युअल्सला येलो फ्लॉवर्स येतात, काहींना व्हाईट येतात, म्हणजे क्रीमी व्हाईट येतात, काहींना रेड फ्लॉवर्स येतात. सो विथिन द सेम स्पेसिस हिबिस्कस रोजा सायनेसिस यू गेट द व्हॅरिएशन्स because of change in color of flower, and the change in color of flower is because of different genes. कारण रेड कलर कंट्रोल करणारा एक जीन पेअर आहे, येलो कलर करणारी डिफरंट जीन पेअर आहे, पिंक कलर कंट्रोल करणारी डिफरंट जीन पेअर आहे. सो बिकॉज ऑफ द जेनेटिक व्हॅरिएशन्स द इंडिव्हिज्युअल मे शो द व्हॅरिएशन्स विथिन द सेम स्पेसिस. जसं आता मी तुम्हाला हिबिस्कस रोजा सायनेसिसचं एक्झाम्पल सांगितलं की एका स्पेसिस मध्ये आपल्याला व्हॅरिएशन्स दिसून येतात. These variations pave the way to evolution. हे जे व्हॅरिएशन्स आहे ते कुठल्या मार्गाने पोहोचवतात हे व्हॅरिएशन्स? दे लीड टू द इव्होल्युशन. उत्क्रांतीकडे नेतात. These variations lead to the evolution. They also improve the chances of continuation of species in the changing environmental condition and allow to the best adapt with the change climatic conditions for their survival. आता हे जे व्हॅरिएशन्स आहेत त्याच्यामुळे काय फायदा होतो तर the individuals they can survive in the change climatic condition. जसं आता ऋतू बदल घेऊया आपण. In the rainy seasons the conditions are different, in summer the conditions are different, winter the conditions are different. Though the climatic changes are there,
the individual survives, plant individual or animal individual survives because of the variations. And because of these variations, it can also adapt well with the changed climatic condition and survive in the changed climatic condition. It is also responsible for the existence and of the subspecies and maintenance of the race. म्हणजे हे जे व्हॅरिएशन्स आहेत त्याच्यामुळे एक्झिस्टन्स आहे म्हणजे अस्तित्व टिकून राहतं आणि वंश टिकून राहतो. रेस म्हणजे वंश. एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचा वंश टिकून राहण्याकरता सुद्धा ही जेनेटिक डायव्हर्सिटी रिस्पॉन्सिबल आहे. द ग्रेटर डायव्हर्सिटी बेटर वुड बी द सस्टेनन्स ऑफ द स्पेसीज. जितकी जास्त डायव्हर्सिटी असेल तितक्या जास्त प्रमाणामध्ये ती स्पेसीज एखाद्या एरियामध्ये किंवा एखाद्या चेंज क्लायमॅटिक कंडिशनमध्ये स्वतःचं अस्तित्व टिकून ठेवू शकते. जर तिच्यामध्ये डायव्हर्सिटी असेल तर ऑन द बेसिस ऑफ द डायव्हर्सिटी इट कॅन acclimatize, it can adapt with the changed climatic condition and can survive well and in the changed climatic condition. ती त्या ठिकाणी जगू शकेल, तिचं अस्तित्व टिकून ठेवू शकेल. The genetic diversity or availability of essential or availability of genetic diversity is essential for the healthy breeding of population of a species. एखाद्या स्पेसीजचं हेल्दी ब्रीडिंग होण्याकरता, नॅचरल हेल्दी ब्रीडिंग होण्याकरता ही जेनेटिक डायव्हर्सिटी अत्यंत महत्वाची असते. आणि ते ब्रीडिंग जर व्यवस्थित झालं तर आपल्याला व्हरायटी वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये, अॅनिमल्स मध्ये दिसून येते. फॉर एक्झाम्पल आपल्या एरियामध्ये आपण बघतो की असंख्य व्हरायटीज आंब्याच्याच आपण खातो. ह्या व्हरायटीज का आहेत तर जेनेटिक डायव्हर्सिटी आहे त्या ठिकाणी. त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या आंब्याच्या प्रजाती आपल्याला दिसतात. असं म्हणतात की भारतामध्ये जवळपास 1000 स्पेसीज मँगोच्या आहेत, 50,000 स्पेसीज राईसच्या आहेत आणि राईस आणि व्हीटच्या भारतामध्ये दिसून येतात. दिस इज अ रिझल्ट ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी. आता कोणकोणत्या, फॉर एक्झाम्पल मँगो मध्ये कोणकोणत्या व्हरायटी तुम्हाला मिळतात तर तुम्ही आता लोकल लेवलला तुम्ही विचार केला तर लंगडा आहे, केशर आहे, हापूस आहे, देवगड हापूस आहे किंवा मलगोबा आहे, रायवळ आहे. अशा सो मेनी मँगो व्हरायटीज यू नो वेल and number of such varieties are found in our country. And they are documented as 1000 varieties are there, depending on the variety or the diversity in the genetic makeup. And the same way 50,000 varieties of rice and wheat are also found, or they are registered in India. The medicinal plant Royalphia vomitoria secretes the मेडिसिनली इम्पॉर्टंट सबस्टन्स, त्याला आपण ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल असं म्हणतो, की तुम्ही मराठीमध्ये त्याला औषधी तत्व असं म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट आणि याच्यामधलं जे औषधी तत्व आहे मीन्स द मेडिसिनली इम्पॉर्टंट बायोकेमिकल, इट इज नोन ॲज रिसरपाइन. आता हे रिसरपाइनचं कंटेंट जो आहे तो सुद्धा चेंज होतो ऍज पर द चेंज इन द जेनेटिक मेकअप. अँड व्हाय द जेनेटिक मेकअप चेंजेस? टू acclimatize, टू ऍडजस्ट विथ द चेंज क्लायमॅटिक कंडिशन. वेगवेगळ्या क्लायमॅटिक कंडिशन मध्ये ऍडजस्ट होण्याकरता जेनेटिक मेकअप चेंज होत जातं आणि म्हणून मग वेगवेगळ्या एरियामध्ये हे रिसरपाइनचं पर्सेंटेज सेम व्हरायटीमध्ये त्याचा कंटेंट आपल्याला वेगवेगळा दिसतो. जर हिमालयन रेंजेसमध्ये साधारणपणे रॉयल्फिया वोमिटोरिया मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळते, पण वेगवेगळ्या एरियामध्ये ज्या ठिकाणी ही ग्रो होते अदर दॅन हिमालयाच्या सुद्धा म्हणूया आपण, हिमालयाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये जरी आपण ह्या रॉयल्फिया मधलं रिसरपाइनचं पर्सेंटेज बघितलं किंवा अमाऊंट बघितला, कंटेंट बघितला तर वेगवेगळे असतो, त्याच्यामध्ये व्हरायटी आपल्याला दिसून येते. दिस सेम प्लांट शोज व्हॅरिएशन in terms of potency and concentration of the active principle or active chemical from location to location. वेगवेगळ्या लोकेशनला रिसरपाइन ह्या ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपलचं, ह्या मेडिसिनल बायोकेमिकलचं पर्सेंटेज वेगवेगळ्या एरियामध्ये आपल्याला वेगवेगळं दिसून येतं. बिकॉज इन द डिफरंट एरिया the plant want to adjust itself and show the different genetic makeup, and accordingly the biochemical content is variable. Okay. Now let us switch to the next slide where we'll see the second level of biodiversity, that is species biodiversity. आता ही फार सिंपल आहे. Species biodiversity, you know it well. The concept is very simple. The diversity in concern with respect to species. Species च्या भूमिकेतून डायव्हर्सिटीचा अभ्यास. Diversity in concern with the species. It is interspecific diversity
And the species diversity deals with the variety of species and species richness as well as the number of individuals present in a given area observed under the study. आता स्टडी एरिया जो आहे त्याच्यामध्ये स्पेसिस रिचनेस जो आहे त्याचा अभ्यास या ठिकाणी केला जातो. फार आता हे तुम्हाला अगदी सोपं करून सांगायचं म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल अवर्स इज द एरिया ऑफ फार्मर्स. शेतीप्रधान देश आहे भारत आणि आपण भात मोठ्या प्रमाणावर शेती बघतो आणि त्याचे उदाहरण आपण घेऊया स्पेसिस डायव्हर्सिटीज हा कन्सेप्ट समजून घेण्याकरता. इफ सपोज यू हॅव फार्मलँड, इन द फार्मलँड there is a variety of species. For example, if you have sown the cereals, for example, jawar, bajra, maize. तर जवार, बाजरा, मेज हे वेगवेगळ्या व्हरायटीज झाल्या. That is a variety in the species. One variety is of jawar, another variety is of bajra, another variety is of wheat. Then some lines are there. काही वेलवर्गीय झाडं त्या ठिकाणी असतील. फॉर एक्झाम्पल द मूग असेल, उडीद असेल, त्याला फॅजिओलस असं म्हणतात. तर फॅजिओलसच्या वेगळ्या वेगळ्या व्हरायटी असतील किंवा त्या ठिकाणी बांधावरती झाडं असतील, ट्रीज असतील. फॉर एक्झाम्पल नीम इज देअर, देन से फॉर एक्झाम्पल टीक इज देअर, देन फॉर एक्झाम्पल सम सुबाबूळ, सभोवभोवची झाडं म्हणजे वैरणा करतात, सुबाबूळ लावतात. सो आता ही झाली व्हरायटी in the form of trees, in the form of cereals like wheat, gram, then phaseolus, etc., etc. And then number. ह्या प्रत्येक व्हरायटीचा नंबर किती आहे? ट्रीज म्हणजे नीम, तर नीमचे किती झाड आहेत? हाऊ मेनी ट्रीज, नीम ट्रीज आर देअर? हाऊ मेनी टिक ट्रीज आर देअर? हाऊ मेनी प्लांट्स ऑफ फॅजिओलस आर देअर? How many plants of jawar are there? How many plants of maize are there? That is a variety in the number. Now you might have understood the variety in the number and variety in the species. Species variety काय, number varieties काय. So this species diversity deals with the variety of species, that is the species richness, as well as the number of individuals of each species in the given study area. In some areas, area are richer in one species other than the other. एखाद्या एरियामध्ये एक स्पेसिस फार मोठ्या प्रमाणावर दिसते तर दुसरी स्पेसिस दिसत नाही. याचं पण एक छान एक्झाम्पल तुम्हाला मी देऊ शकेल. फॉर एक्झाम्पल द पार्थेनियम, ज्याला तुम्ही गाजर गवत म्हणता किंवा व्हर्नॅक्युलर लँग्वेज मध्ये आपण काँग्रेस असं म्हणतो. सो दिस पार्थेनियम, ज्याला तुम्ही गाजर गवत असं म्हणता, एखाद्या माळरानावर तुम्ही गेला तर सगळीकडे पार्थेनियम पसरलेलं दिसतं, तुम्हाला गाजर गवत दिसतं आणि ते गाजर गवत इतक्या जास्त प्रमाणात असतं ते डॉमिनेटिंग बनतं आणि इतर व्हरायटीज त्या ठिकाणी दिसत नाही. पूर्णपणे पांढरे फ्लावर्स असलेलं तुम्हाला गाजर गवत सगळीकडे पसरलेलं दिसतं एकाच एरियामध्ये. ऍक्च्युअली इनिशियल कंडिशन मध्ये व्हरायटी तिथे असते, पण जशी जशी ग्रोथ होत जाते गाजर गवताची तशी तशी तो डॉमिनेटिंग वीड असल्यामुळे ते पूर्णपणे तो एरिया कव्हर करतो. यू कॅन क्लिअरली सी द डॉमिनन्स ऑफ वन स्पेसिस ओनली. That area appears rich, show richness of the Parthenium only in that area. So that is the concept. आणखी एक एक्झाम्पल तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे, दॅट इज द एम्फिबियन स्पेसिस डायव्हर्सिटी इज मोर इन द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाटमध्ये एम्फिबियन्स फार मोठ्या प्रमाणात दिसतात ऍज कम्पेअर्ड टू द ईस्टर्न घाट. पश्चिम घाटामध्ये, पूर्व घाटापेक्षा एम्फिबियन डायव्हर्सिटी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसते. आता ही जी डायव्हर्सिटी आहे ती नॅचरल अनडिस्टर्ब्ड एरियामध्ये नक्कीच ती चांगली असेल, पण ज्या ठिकाणी ह्युमन इंटरफिअरन्स आहे त्या ठिकाणी ती असेल का? कारण नाही, माणूस गेला की तो तोडणार, त्याचं एक्सप्लॉयटेशन करणार त्याच्या स्वतःच्या फायद्याकरता. ते मेडिसिनल प्लांट्स असतील किंवा टिंबर वूड असेल किंवा मग द्रावून लाकूड असेल, इंधन म्हणून जे वापरतो आपण, फ्युएल वूड असेल, त्याकरता आपण एक्सप्लॉइट करतो. म्हणून अनडिस्टर्ब्ड एरियामध्ये, अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट मध्ये स्पेसिस रिचनेस हा जास्त असतो. तर ज्या ह्युमन इंटरफिअर्ड एरिया जो आहे किंवा ह्युमन मॅनेज्ड एरिया जो आहे, समजा एका ठिकाणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी एखादं जंगल तयार केलंय, त्या ठिकाणी टीकचं प्लांटेशन केलंय, मोनोक्युलर म्हणजे एकाच प्रकारच्या जातीचं लागवड केली, टिंबर वूडचं समजा प्लांटेशन केलंय, त्या ठिकाणी व्हरायटी दिसणार नाही, एकाच प्रकारचे प्लांट्स त्या ठिकाणी दिसतील. पण नॅचरल अनडिस्टर्ब्ड एरियाज, जसं ट्रॉपिकल फॉरेस्टचं एक्झाम्पल दिलं, त्याच्यामध्ये शो ग्रेटर स्पेसिस रिचनेस, त्या ठिकाणी स्पेसिस रिचनेस हा नक्की जास्त असतो. India is one of the 15 nation which has a rich
स्पेसिस बायोडायव्हर्सिटी. भारत हा 15 बायोडायव्हर्सिटी रिच देश या पृथ्वी तलावर आहेत. त्यापैकी एक बायोडायव्हर्सिटी रिच कंट्री म्हणून भारताचा उल्लेख केला तो. दॅट इज अ मॅटर ऑफ प्राईड फॉर वी ऑल. नाव विल सी द थर्ड biodiversity type of biodiversity, that is the ecological biodiversity or ecosystem biodiversity. Ecosystem biodiversity means a biodiversity with in concern with the ecosystem, the diversity which we consider in concern with the ecosystem. आता इकोसिस्टीम म्हणजे काय हे तुम्हाला पहिल्यांदा कळलं पाहिजे. इकोसिस्टीम is the aggregation, is the community where the living and non-living together they survive together and they interrelate. There is a interrelationship between the livings and non-livings, and that interrelated community which consists of livings as well as non-livings is called as a ecosystem. जसं पॉन्ड इकोसिस्टीम आहे. मग पॉन्ड इकोसिस्टीम म्हटली की त्या पॉन्ड इकोसिस्टीम मध्ये वॉटर आलं, आपण नॉन लिव्हिंग म्हणतो, किंवा मग त्याच्यामध्ये खडक आले, दगड आले, बॉटमला जर गा असेल तर तो पाळाला, हे सगळं नॉन लिव्हिंग आलं. लिव्हिंग मध्ये फिशेस आहे, क्रॅब्स आहेत, किंवा मग फ्रॉग्स आहेत, किंवा aquatic प्लांट्स आहे, फ्लोटिंग आहे, सबमर्ज प्लांट आहेत, एटसेट्रा एटसेट्रा, असे लिव्हिंग कॉम्पोनंट्स पण त्या ठिकाणी येतील. सो दिस टुगेदर फॉर्म्स द इकोसिस्टीम. ह्या इकोसिस्टीम मधली डायव्हर्सिटी म्हणजे इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटी किंवा इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी. इट इज रिलेटेड विथ द डिफरंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टीम हॅबिटॅट विथ इन द गिव्हन जिओग्राफिकल एरिया. एखादा जिओग्राफिकल एरिया दिलेला आहे, त्या एरियामध्ये कुठल्या प्रकारची इकोसिस्टीम आहे आणि हॅबिटॅट आहे. आता इकोसिस्टीम नुसार हॅबिटॅट चेंज होतं. आता कसं होतं, फॉर एक्झाम्पल फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आहे, तर हॅबिटॅट कुठला असेल, टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅट असेल डेफिनेटली. आणि जर म्हटलं आपण की एक पॉन्ड आहे, तर हॅबिटॅट कुठला असेल, तर तो aquatic habitat असतो. So there is a variety in the ecosystem. Accordingly, the habitat also changes. And this variety of ecosystem in the given area, variety of habitats in the given area forms the ecological diversity of that area. There are large variety of ecosystems on the earth, and each ecosystem has its own composition with the interlinked species on the basis of their differences in the habitat, etc. वेगवेगळ्या प्रकारचे इकोसिस्टीम आहेत. जसं मी सांगितलं कोणकोणत्या इकोसिस्टीम्स आहेत, तर एखाद्या एरियामध्ये पॉन्ड इकोसिस्टीम असू शकते, रिव्हर इकोसिस्टीम असू शकते, ओशन इकोसिस्टीम असू शकते. आपण पृथ्वी तलावाचा विचार केला तर वेटलँड इकोसिस्टीम आहे, ग्रासलँड इकोसिस्टीम आहे, नंतर मग फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आहे, एटसेट्रा एटसेट्रा. दिस आर डिफरंट इकोसिस्टीम. प्रत्येक इकोसिस्टीमचं स्वतःचं स्पेसिस कॉम्पोजिशन असतं. पॉन्ड इकोसिस्टीम म्हटलं त्याच्यामधल्या स्पेसिस वेगळ्या असतील, aquatic स्पेसिस जास्त दिसतील आपल्याला तिकडे. फॉरेस्ट इकोसिस्टीम म्हटलं तर टेरेस्ट्रियल स्पेसिस दिसतील आपल्याला त्या ठिकाणी बर्ड्स दिसतील, अॅनिमल्स दिसतील, सर्व रेप्टाइल्स दिसतील, त्याच्यामध्ये ट्रीज दिसतील, लायन्स दिसतील, हो की नाही. सो अकॉर्डिंगली प्रत्येक इकोसिस्टीमचं स्वतःचं असं स्पेसिस कॉम्पोजिशन असतं आणि त्या ठिकाणचा वेगळा हॅबिटॅट सुद्धा असतो. There may be one or more different types of ecosystem in the same region. एकाच रिजन मध्ये एक किंवा त्यापेक्षा जास्त इकोसिस्टीम असू शकतात. आता याचं एक्झाम्पल द्यायचं म्हणजे समजा एक जंगल आहे, जंगलाच्या तळाशी किंवा एक डोंगर आहे, त्या डोंगराच्या पायथ्याला बसलेलं एखादं खेड आहे, तर त्या खेडामध्ये इकोसिस्टीमचा विचार केला आपण तर एकापेक्षा जास्त इकोसिस्टीम तुम्हाला दिसतील. तर त्या आता डोंगर आहे, त्या डोंगरावरती फॉरेस्ट इकोसिस्टीम असणार. ओके, वन इकोसिस्टीम झाली फॉरेस्ट इकोसिस्टीम. तिथे एखादं तळ असेल तर मग लेक इकोसिस्टीम आली. तिथे जाऊन त्या डोंगराजवळून वाहणारी एखादी नदी असेल तर रिव्हर इकोसिस्टीम आली. मग आता फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आली, लेक इकोसिस्टीम आली, नंतर मग रिव्हर इकोसिस्टीम आली, नंतर मग डबकी असतील काही तर मग त्या ठिकाणी पॉन्ड इकोसिस्टीम पण दिसेल. सो इन द सेम एरिया देर इज मोर दॅन वन ecosystem. So there are 1 to more ecosystem found in the same region or same area. In India, we have great diversity of ecosystem like desert ecosystem. ती तुम्हाला माहिती आहे डेझर्ट म्हणजे काय. रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टीम, वर्षावन ज्याला म्हणतो, त्यामुळे सतत पाऊस पडत असतो. डेसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टीम म्हणजे पानगळीची वृक्ष जिथे असतात, डेसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टीम. युस्टेरीज that you might not have understood. मी तुम्हाला हा कन्सेप्ट सांगते. वेटलँड इकोसिस्टीम पाणथळ जमीन ज्या ठिकाणी असते, आणि ग्रासलँड म्हणजे गवताळ प्रदेश. आता इस्टोरीज म्हणजे काय,
Estuaries is the area where the rivers meet the ocean. गोड पाणी ज्यांच्यामध्ये असतं अशा नद्या जिथे सागराला मिळतात तो एरिया म्हणजे estuaries. Estuaries is that area where the fresh water from the rivers and the saline water from the ocean mix together. That area is the estuaries. Now in this estuaries, the estuaries also have its own ecosystem. कारण त्याच्यामध्ये खाऱ्या पाण्यात जगणारे प्राणी पण असतात आणि गोड्या पाण्यातले पण असतात. आणि या ठिकाणी जे पाणी असतं ते it is neither saline nor fresh water. It is a brackish water. थोडं बीट साल्टी, थोडंफार साल्टी असं हे पाणी असतं. पूर्णपणे साल्टी नसतं कारण त्याच्यामध्ये समुद्राचं पाणी मिळाले असतं गोड्या पाण्यामध्ये. And that water is called as brackish water. And the area is called as estuaries. And this estuaries has its own ecosystem. Okay. Now the Western Ghat, the example is given that Western Ghat has a great diversity as compared to the biodiversity of Ladakh and run of Kutch. कच्छचे वाळवंट आहे गुजरात मधलं किंवा लडाख या इथली जी बायोडायव्हर्सिटी आहे त्यापेक्षा वेस्टर्न घाटची बायोडायव्हर्सिटी ही जास्त विपुल बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला ती दिसून येते. आता वेस्टर्न घाट म्हणजे कोणता कोकण किनारपट्टीचा जो खालचा भाग आहे तिथे रिच बायोडायव्हर्सिटी आहे कारण तो आपला बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट म्हणूनच कन्सिडर केलेला आहे आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे तो महाराष्ट्राचा भाग आहे. ठीक आहे. Now the ecosystem is very high in India while quite low in Norway. जसं आता भारतामधल्या दोन एरियाशी जर इकोसिस्टमचा रिचनेस कम्पेअर केला होता तसा दोन कॉन्टिनेंट्स मध्ये हा इकोसिस्टमचा रिचनेस या ठिकाणी कम्पेअर केलाय की नॉर्वेची बायोडायव्हर्सिटी जर तुम्ही कन्सिडर केली तर त्या कम्पॅरिझन मध्ये भारताची बायोडायव्हर्सिटी ही नक्की फार जास्त रिच आहे. ओके. सो द डायव्हर्सिटी ऍट ऑफ लाईफ ऍट ऑल दिस 3 लेवल्स. कोणकोणत्या 3 लेवल पाहिले आपण. एक जेनेटिक डायव्हर्सिटी, दुसरी बघितली स्पेसिस डायव्हर्सिटी आणि इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी. So the genetic diversity as all these 3 diversities is rapidly now it is changing or modifying. Why? Because of human interference. कारण माणूस जिथे शिरतो त्या ठिकाणी तो त्याचं एक्सप्लॉयटेशन करतो. मग तो जेनेटिक लेवलला आपण जीएम प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स तयार करतो, अॅनिमल्स तयार करतो. पुन्हा आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी डिस्टर्ब केलेली आहे. स्पेसिस मध्ये आपण जेनेटिक मॅनिप्युलेशन करतो, इकडला जीन काढ तिकडे टाक म्हणून आपण स्पेसिस डायव्हर्सिटी त्या ठिकाणी चेंज केलेली आहे. इकोसिस्टम मध्ये आपण चेंज करतो की एका इकोसिस्टम मध्ये केलं की तिथे आपण फार मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करतो किंवा अजून काय करतो किंवा वृक्षतोड करतो त्या ठिकाणी ती इकोसिस्टमची डायव्हर्सिटी सुद्धा त्या ठिकाणी चेंज होते. सो बिकॉज ऑफ ह्युमन इंटरफिरन्स दी डायव्हर्सिटी ऍट ऑल दिस 3 लेवल्स इज रॅपिडली changing or changing very fast. Okay, now let us switch to the next slide. Here we will discuss the patterns of biodiversity, and we'll see there are 2 basic patterns of biodiversity: latitudinal and altitudinal gradient and the species area relationship. आता लॅटिट्यूडनल आणि अल्टिट्यूडनल ग्रेडियंट अभ्यासताना सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला लॅटिट्यूड म्हणजे काय आणि अल्टिट्यूड म्हणजे काय हे समजून घ्यायचं आहे. या स्लाइड मध्ये आपण लॅटिट्यूड म्हणजे काय आणि लॅटिट्यूडनल ग्रेडियंटला कुठला बायोडायव्हर्सिटी, कशा प्रकारे बायोडायव्हर्सिटी पॅटर्न दिसून येतो किंवा कसा तो त्याच्यामध्ये काय विशेषता असते किंवा कशा प्रकारे तो बदलत जातो ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हॉट इज लॅटिट्यूड. आणि हा लॅटिट्यूडचा कन्सेप्ट तुम्हाला कळावा म्हणून मी या ठिकाणी ग्लोबचा फिगर ड्रॉ केलेला आहे. यू हॅव सीन द मॉडेल ऑफ ग्लोब इन युअर स्कूलिंग डेज. पृथ्वीचा तो ग्लोब तुम्ही शाळेमध्ये सुद्धा बघितलेला असेल. नाउ दिस रेड लाईन इंडिकेट्स द इक्वेटर. काय इंडिकेट करते? इक्वेटर इंडिकेट करते. अँड दिस हॉरिझॉन्टल लाईन पॅरलल टू द इक्वेटर, दीज आर द लॅटिट्यूड्स. त्यांना म्हणायचं लॅटिट्यूड. थोडं रिब्रश करूया आपण. जिओग्राफी तुम्ही 10th पर्यंत शिकलेला आहात. आय एम जस्ट ब्रशिंग युअर नॉलेज. नाउ दिस इज इक्वेटर and this horizontal line lying parallel to the equator are the latitudes. And what is the need to study this pattern? Because as per the change in latitude, the diversity changes. There is a rich biodiversity at the equator. Equatorला biodiversity richness खूप जास्त असतो. But when we move away from the
this central, what we called it as, ज्याला तुम्ही अक्षवृत्त म्हणता किंवा काय म्हणतो आपण याला, आताच मी तुम्हाला काय सांगितलं की दिस इज ऑल दीज आर द लॅटिट्यूड अँड दिस सेंट्रल वन इज कॉल्ड ॲज, लगेच का माझ्या डोक्यातनं असलं गेलंय, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. So from yes, so biodiversity changes when we move away from the central middle part, that is from the when we move away from this part, that is equator. So when we move away from the equator towards the pole, हा ध्रुवाकडला भाग आहे, हा पोलचा भाग, त्याला तुम्ही मराठीमध्ये ध्रुव म्हणता. तर हा या एरिया, हा जो एरिया त्याला तुम्ही ध्रुवीय प्रदेश असं म्हटलं. सो वी मूव, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द स्पेसिस रिचनेस गोज ऑन डिक्रीजिंग. हळू तो कमी, स्पेसिस रिचनेस कमी होत जातो. मग तुम्ही उत्तर ध्रुवाकडे जा किंवा दक्षिण ध्रुवाकडे जा, ध्रुवाला तो अत्यल्प बायोडायव्हर्सिटी तुम्हाला दिसून येते. का? कारण ध्रुवाला काय, बर्फ आहे. ध्रुवीय प्रदेश हा पूर्णपणे बर्फाच्छादित असतो आणि म्हणून आपल्याला तिथे डायव्हर्सिटी कमी दिसते. आता तुम्हाला लॅटिट्यूडचा कन्सेप्ट कळलेला आहे. सो डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डायव्हर्सिटी इज नॉट युनिफॉर्म अलॉंग द ग्लोब. आता हे आपण बघितलं की पूर्ण ग्लोब मध्ये ही डायव्हर्सिटी युनिफॉर्म असत नाही, तर ती इक्वेटरला रिच असते. तर व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द पोल, द डायव्हर्सिटी बिकम लेस. It has been observed that species richness is high towards the lower latitude and it is steady or somewhat less towards the, or it declines towards the pole. पोलला ती कमी होत जाते, जे आता आपण बघितलं, and it is rich towards the lower latitude. हा खालच्या लॅटिट्यूडला, ध्रुवापासून खाली गेलं तर खालच्या लॅटिट्यूडला मात्र स्पेसिस रिचनेस आपल्याला जास्त दिसून येतो. फॅक्टर्स लाईक ओव्हरऑल स्टॅबिलिटी ऑफ ट्रॉपिकल रिजन for million years, then the lesser climatic changes and availability of ample sunlight favors the speciation. आता ह्या एरियामध्ये म्हणजे near the equator, why the species richness is there? This is because of these many factors, that there is stability in the tropical layer, overall stability असते, म्हणजे सारखे सारखे क्लायमॅटिक चेंजेस होत नाही. दुसरं म्हणजे लेसर क्लायमॅटिक चेंजेस फार होत नाही ट्रॉपिकल एरियामध्ये. त्याचा जो म्हणू आपण उष्मा जो आहे, म्हणजे टेम्परेट आणि ट्रॉपिकल रिजन मध्ये टेम्परेचर चेंजेस जे आहेत, ट्रॉपिकल एरियामध्ये एक टेम्परेचर चेंज सारखा होत नाही. आणि दुसरं म्हणजे क्लायमॅटिक चेंजेस तिथे जास्त होत नाही. दुसरं म्हणजे सनलाईट फार मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे असतो, सूर्यप्रकाश भरपूर असतो आणि त्यामुळे इथे स्पेसिस मध्ये उत्क्रांती झालेली आपल्याला दिसते. and this species मध्ये उत्क्रांती होत जाते. Since the species get show evolution, it ultimately helps in the speciation or richness in the species. Okay, now what are the factors which helps the speciation or which help the richness of the species? The factors are tropical areas rarely experience the drastic disturbances like glaciations commonly observed at the pole. पोलला मी तुम्हाला सांगितलं की पूर्णपणे बर्फाच्छादित भाग असतो, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ग्लेशिएशन्स दिसून येतात, की म्हणजे हिमनग तयार झालेले आपल्याला दिसतात. तसे ते ट्रॉपिकल एरियामध्ये दिसत नाही, कारण त्या ठिकाणी भरपूर टेम्परेचर आहे, म्हणून त्या ठिकाणी ग्लेशिएशन्स फार रेअरली असं दिसून येतं. म्हणून सुद्धा त्या ठिकाणी स्पेशिएशन दिसून येतं. दॅट थिंग फेवर्स द स्पेशिएशन. Then lesser migration in the tropics might have reduced the gene flow. ट्रॉपिकल रिजन मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात मायग्रेशन होत नाही, कारण त्या ठिकाणी चांगल्यापैकी ऍडजस्ट झालेले असतात वनस्पती स्पेसिस, अँड देर इज नो मायग्रेशन और व्हेरी लेसर मायग्रेशन इज सीन. Therefore gene flow between the geographically isolated regions is also reduced. जीन फ्लो त्या ठिकाणी एका एरियामध्ये दुसऱ्या एरियामध्ये जीन फ्लो पण होत नाही, and it favors the species richness. आता जीन फ्लो रिड्यूस होतो, देयर इज रिडक्शन इन जीन फ्लो. हा तुम्हाला थोडासा कन्सेप्ट कदाचित कळणार असेल. जीन फ्लो मध्ये रिडक्शन आहे, म्हणजे जीन फ्लो होत नाही एका जिओग्राफिकल एरिया पासून तर दुसऱ्या जिओग्राफिकल एरियामध्ये. कारण काय की मायग्रेशन नाही,
आता मायग्रेशन नाही आहे म्हणजे काय, प्लांट्स किंवा अॅनिमल्स एका एरियामधून दुसऱ्या एरियामध्ये त्यांचं मायग्रेशन फार मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसत नाही. म्हणजे जेव्हा अॅनिमल एखादा इंडिव्हिज्युअल एका ट्रॉपिकल एरियामधून दुसऱ्या ट्रॉपिकल एरियामध्ये मायग्रेट होतो, तेव्हा तो मायग्रेट होतो म्हणजे त्याच्यासोबतचे जीन्स सुद्धा मायग्रेट होतात. बिकॉज अ बॉडी कन्सेप्ट बिलियन्स ऑफ जीन्स, एका बॉडीमध्ये बिलियन्स ऑफ जीन्स असतात. तर आता हे एवढे सगळे जिथं इंडिव्हिज्युअल मायग्रेट होतो म्हणजे जीन्स पण मायग्रेट होतात. आणि इंडिव्हिज्युअल जर मायग्रेट झाले नाही तर जीन पण मायग्रेट होणार नाहीत. सो देर इज ऑटोमॅटिकली रिडक्शन इन द जीन फ्लो and that helps in the specificity. Then third is availability of more intense sunlight. खूप मोठ्या प्रमाणात सूर्यप्रकाश आहे या ठिकाणी इक्वेटोरला, त्याच्यामुळे टेम्परेचर कंडिशन्स वॉर्म असतात. इनफ रेनफॉल त्या ठिकाणी पडतो. देर इज हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज सी इन द ट्रॉपिकल एरियाज and these are the factors responsible for bountiful speciation. This is the opinion on different biodiversity, the scientists who study on the biodiversity, that is the environmentalist, that because of ample amount of sunlight, the warmer warmth in the atmosphere, that there is temperature conditions are warmer, then the enough rainfall is also there. Because of these favorable conditions, the speciation is richness, species richness is found. There is bountiful speciation means there is ample species, species are found. There is species richness is found over there. Now, under more or less constant climatic conditions and abundant resources, some animals enjoy food preferences. आता या ठिकाणी खूप जास्त क्लायमॅटिक कंडिशन्स मध्ये चेंज नाही आणि अबंडंट रिसोर्सेस आहे. कोणकोणते रिसोर्सेस म्हणजे टेम्परेचर व्यवस्थित आहे, इनफ टेम्परेचर जे गरजेचं आहे, मॉडरेट टेम्परेचर ते त्या ठिकाणी आहे. सनलाइट, ample amount of sunlight is there. Rainfall is also there. So these are the resources. These resources are present in the abundance or in ample amount. These resources are present and therefore the vegetative growth is good. प्लांट्सची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ चांगली होते. अॅनिमल्स असतील तर अॅनिमल्सची ग्रोथ चांगली होते आणि म्हणून मग त्या ठिकाणी ह्या अॅनिमल्सला अँपल अमाऊंट ऑफ फूड त्या ठिकाणी असतं. भरपूर फूड चॉईसेस त्यांच्याकडे असतात. कारण प्लांटची जर ग्रोथ चांगली झाली तर त्या ठिकाणी त्याला चांगले पानं येणार आहे, फुलं येणार आहे, फळं येणार आहे. मग हर्बिव्हरस अॅनिमल्स असतील तर त्यांना भरपूर ग्रीन पार्ट अवेलेबल आहे. फ्रुगिव्होरस अॅनिमल्स असतील, म्हणजे फ्रुगिव्होरस म्हणजे फळं खाणारे जे वनस्पती जे प्राणी आहेत. जसं आपल्याकडे म्हटलं तर आपण पोपट म्हणजे पॅरट इज अ फ्रुगिव्होरस बर्ड. So frugivorous animals, or say for example the apes, they are frugivorous. Then the birds like parrot, they are frugivorous. So the frugivorous animals also have choice of fruits, and this is possible just because of a variety of plants individuals are there. And why variety is there? Because of abundance of resources in the temperate region. So here we have seen the pattern of biodiversity in the latitudinal area, as per the latitudinal gradient, and how the pattern is seen, and what sort of biodiversity is seen over there, and how it affects the biodiversity over there. Now we'll see, in short, आपण काय बघितलं की when we move away from the equator, the richness of biodiversity increases, and when we move away from the pole towards the equator, the species increases, increases, and when we move away from the equator towards the pole, the species richness decreases. That we'll see in the next. That in short, the species richness or diversity decreases when we move away from the equator to the pole. And vice versa. Vice versa म्हणजे पोल कडनं आपण इक्वेटर कडे गेलो तर ती इन्क्रीज होते आणि इक्वेटर कडनं पोल कडे गेलो तर ती डिक्रीज होते. इन मॅक्सिमम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टचं एक एक्झाम्पल तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलंय, ते आहे अमेझॉनचं रेन फॉरेस्ट. अमेझॉन रेन फॉरेस्ट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नाउ इन दिस रेन फॉरेस्ट देर इज अ स्पेसिस रिचनेस. It is the
recorded richness of species is can be seen with the help of the record which is noted over here, that the Amazon rainforest shows 40,000 plant species, 1,300 bird species, and near about 427 mammals and 3,000 other species. Okay, this is species richness in the tropical area, since this is the area near to the area of equator. Now, next part is the altitudinal gradient. We'll see the species pattern with the altitudinal gradient. What do you understand by altitude? Altitude means what? Altitude is nothing but the height of an object or a point in relation to the sea level or the ground level. अगदी स्वच्छ मराठीमध्ये तुम्ही लोक बरेच विद्यार्थी मराठी मीडियम मध्ये येतात, तर स्वच्छ मराठीमध्ये सांगायचं म्हणजे तुम्ही 10वी पर्यंत कारण हे शिकलेलं आहात जिओग्राफीमध्ये. समुद्र सपाटीपासून एखाद्या ऑब्जेक्टची जी हाईट आहे, जी उंची आहे, त्याला म्हणायचं अल्टिट्यूड. दॅट इज द अल्टिट्यूड, height of an object from the sea level, and the sea level is considered as 0. समुद्र सपाटीला 0 कन्सिडर करून तिथून जी उंची असते त्याला म्हणायचं अल्टिट्यूडनल लेवल. आता अल्टिट्यूड बरेच विद्यार्थी मॅथमॅटिक्स मध्ये ज्यांचा आहे त्यांना अल्टिट्यूड हा कन्सेप्ट चांगला माहिती आहे. मॅथमॅटिकल ग्राउंड ला जर तुम्ही अल्टिट्यूड म्हटला, that's why to explain it I have drawn here the triangle. If suppose this point is A, now what is the height of A from the base? इथून A वरनं जर बेसला तुम्ही लंब टाकला, if you want to know the height of point A in here from, so this line gives the height of the A from the base. Say for example, the base is BC, and whatever the height will be measured of 30 centimeter, 20 centimeter will be the height of the A. म्हणजे हा जो लंब आहे, हा लंब या ठिकाणी A ची हाईट आपल्याला सांगतो. दिस इज इन द मॅथमॅटिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर आता हा जो बेस आहे, ही म्हणजे समुद्र सपाटी कन्सिडर करायची, इथे 0 कन्सिडर केलं. इथून जी हाईट आहे एखाद्या ऑब्जेक्टची ती म्हणजे अल्टिट्यूड. सो अल्टिट्यूड इज स्पीक्स the height from mean level, that is the sea level upwards. समुद्र सपाटीपासून उंची जी आहे त्याला म्हणतो आपण altitude. The species diversity is more towards the lower, more at the lower altitude, and it is more at the lower altitude than at the higher altitude. Higher altitude ला species diversity ही कमी असते, तर लोअर अल्टिट्यूडला ती जास्त असते. सेम आपण लॅटिट्यूड मध्ये पण पाहिलं की लॅटिट्यूड मधला सुद्धा लोअर लॅटिट्यूडला स्पेसिस डायव्हर्सिटी जास्त, हायर लॅटिट्यूडला स्पेसिस डायव्हर्सिटी कमी. Same is in case of altitude. At the higher altitude, species diversity is less. At the lower altitude, the species diversity is high. Okay, this is a clue for you. Ki, at lower altitude as well as latitude, the species diversity is more. At higher latitude and altitude, the species diversity is less. Now, the change in climatic condition and the drastic seasonal variations lead to the decrease in the species diversity at higher altitude. The higher altitude la species diversity ka kami hote? Because of the same reasons that we have seen in the latitudinal gradient. की क्लायमॅटिक चेंजेस होतात किंवा मग ड्रास्टिकली सीझनल चेंजेस होतात as per the season changes, that is summer, winter, likewise rainy season. So because of these drastic changes, the diversity in the species is seen to be decreasing. Okay, and I think here we should stop. Thank you very much.